नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी सुनीता टीचर। आप लोग खुश हैं? मैं भी बहुत खुश हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज यू पीपल सेंट मी द होमवर्क्स, नो? आई सॉ द होमवर्क्स एंड आई वाज सो हैप्पी. आई हैव करेक्टेड देम. ओके, सो कीप इट अप. बच्चों बताइए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट डिड वी लर्न इन द लास्ट क्लास? याद है? मैंने आपको एक चित्र दिखाया था। चित्र में पशु पक्षी और बच्चे, एक लड़का लड़की सब थे, याद है ना? हाँ, तो वो उस चित्र में हमने देखा कि बच्चे और जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब बादल को देख रहे हैं और वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं, है ना? वो सब याद है ना आपको? उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने एक कविता की पहली 4 लाइन्स पढ़ी, फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, है ना? उस कविता का नाम क्या है, याद है आपको? क्या नाम है बताइए? यस, बादल दानी, है ना? किसने लिखी है बादल दानी कविता? यस, बाबूलाल शर्मा जी ने लिखी है ना? तो इस बादल दानी कविता की आगे की जो पंक्तियां हैं वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। उस चित्र को ध्यान से देखिए. यू हैव टू सी द पिक्चर वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू सी व्हाट एंड ऑल आर देयर एंड यू हैव टू गेस व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर. ओके, और उसी पिक्चर में आपको पोएम भी दिखेगा. वो कविता है ना, बादल दानी कविता भी पूरी उस पिक्चर में आ रही है. तो उसको देख के हम लोग पोएम को रिसाइट करेंगे, ठीक है? तो बच्चों देखिए, चित्र कितना सुंदर दिख रहा है ना? इस चित्र में क्या क्या है? हाँ, बच्चे हैं 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? एक लड़का और एक लड़की बारिश में खेल रहे हैं, है ना? और सब खुश हैं, है ना? क्यों खुश हैं पता है? बारिश हो रही है, हाँ, इसलिए सब लोग खुश हैं. एक मेंढक है और देखिए पौधा है. एक पौधा क्या होता है? पौधा मतलब प्लांट. और एक फूल है, फ्लावर. कितना खुश है ना फ्लावर. उसके बाद नीचे देखिए पानी में क्या है? एक मछली है, ऊपर देख रही है मछली, फिश, है ना? उसके बाद देखिए एक बतख है. बतख मतलब डक, है ना? बतख है. और एक बंदर भी है. बंदर पानी में खेल रहा है, बारिश के पानी से खेल रहा है. देखा बंदर को आपने? उसके पास एक और चीज है, वो क्या है? एक हिरन भी है ना? तो इस चित्र में क्या दिख रहा है? इस चित्र में बारिश हो रही है और सब जीव जंतु और लड़का लड़की सब लोग बहुत खुश है. हाँ, दे आर वेलकमिंग द रेन. वो बारिश का स्वागत कर रहे हैं, है ना? तो इसी चित्र में आप देखिए, आपको कविता भी दिख रही है चित्र में. हाँ, दिख रहा है क्लियरली? तो क्या लिखा है? पहली 4 पंक्तियां हमने पढ़ी ना, एक और बार पढ़ते हैं, ठीक है? चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी, प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी सागर से भर भर जल लाते, गांव गांव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है धानी, बादल दानी फसल धान की खेतों महके, राह घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाए चहके, देख देख मेढ़ों तक पानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी. अच्छी है ना कविता? आपको पसंद आई? तो इस कविता का अब हम लोग अर्थ समझेंगे, ठीक है? तो बच्चों, इस कविता में मैं इसका एक एक पंक्ति का अर्थ मैं आपको बताती हूँ. तो लास्ट क्लास I told you no the first 4 lines meaning. Again I am going to repeat the thing and then we will continue. Okay. चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी. चमचम चमकी, that is shine. What is shining? बिजली रानी, that is lightning. അല്ലേ? എന്താ lightning? ബിജ്ലി പറഞ്ഞാൽ മിന്നൽ. നമ്മൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ആകാശത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മിന്നൽ അടിക്കും, അല്ലേ? Isn't it? So ചംചം ചംकी ബിജ്ലി റാണി,
ഉഠി ഗഗൻ മേ ഘട സുഹാനി. അപ്പോൾ ഈ ഗഗനില് സ്കൈയില് അങ്ങനെ മേഘങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ, കാർമേഘം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കളർന്ന് ഇരുട്ടിയിട്ട് വരില്ലേ മഴ ഇരുട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നല്ല ഇടിയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഉഠി ഗഗൻ മേ ഘട സുഹാനി. സുഹാനി മീൻസ് പ്ലസന്റ്. ബാദൽ ദാനി ഖൂബ് ഝമാझम ബർസോ പാനി. ദാനശീലനായ മേഘമേ നന്നായി പെയ്യൂ. ഖൂബ് ഝമാझम, ഖൂബ് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെന്റി, റെയിൻ പ്ലെന്റിഫുൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഖൂബ് ഝമാझम ബർസോ പാനി. ബർസോ പറഞ്ഞാൽ പെയ്യ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എന്താന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ബിജ്ലി റാണി മിന്നും, പിന്നെ കാർമേഘമെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ആവും ആകാശത്തില്, പിന്നെ ബാദൽ ദാനശീലനായ ബാദൽ ഒന്ന് നന്നായി മഴ പെയ്ത് തരൂ, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ 4 ലൈൻ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസ. നെക്സ്റ്റ് ആൻസറിൽ എന്താ നോക്കാം. प्यासी चिड़िया प्यासी गैया खाली है सब ताल तलैया. प्यासी चिड़िया प्यासी गैया. चिड़िया प्यासी है और गैया भी प्यासी है. प्यासी वर्ण എന്താ, ദാഹം അല്ലേ. പ്യാസ് വന്ന ദാഹം. പ്യാസി മീൻസ് തേഴ്സ്റ്റി, ദാഹമുള്ള. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെയാണ് ദാഹമുള്ളത്? ആർക്കാ? ചിടിയ ഓർ ഗയ്യ. ഗയ്യ മീൻസ് ഗായ്, പശു പറയും, അതാണ് ഗയ്യ. അപ്പോൾ ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം പ്യാസയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ തേഴ്സ്റ്റി, ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ റെയിൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ചിടിയയ്ക്കും ഗയ്യയ്ക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മഴ പെയ്യാന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഖാലി ഹെ സബ് താൽ തലയ്യ. ഇങ്ങനെ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, എങ്ങനെയായിരിക്കും, എല്ലാം വരണ്ട്, പാടം എന്താ പറയുക, കുളം എല്ലാം വരണ്ട് പോവില്ലേ, എവറിത്തിങ് ഗെറ്റ്സ് ഡ്രൈഡ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ ഖാലി ഹെ, ഖാലി മീൻസ് എംപ്റ്റി. क्या खाली है? सब ताल तलैया. ताल तलैया माना कुलम, नदिകൾ, ഇതെല്ലാം താൽ തലയ്യ. സോ ഈ സബ് क्या है? खाली है, എല്ലാം ഒന്നിലും വെള്ളമില്ല. सूखे घाट पड़ी है नैया. सूखे घाट में पड़ी है नैया. नैया മീൻസ് നാവ്. നാവ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്താ നാവ്? മഴയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വിടില്ലേ വെള്ളത്തില്, ബോട്ട് അല്ലേ. സോ सूखे घाट पड़ी है नैया. ഈ നെയ്യ सूखे घाट में पड़ी है, मतलब ड्राइड. ഘാട്ട് മീൻസ് കടവ്. കടവിൽ ഇങ്ങനെ നെയ്യ ഒരു യൂസ് ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. ബോട്ടിന്റെ യൂസ് എന്താ? വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ റിവറിൽ ബോട്ട് പോവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ റിവറിൽ വെള്ളമില്ല, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ലെസ് ദ. സോ ആ സൂക്കെ ഘാട്ട് പടി ഹെ നെയ്യ, വരണ്ട് പോയ കടവില് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് നെയ്യ. ഹുയി മച്ഛലിയോ കോ ഹെറാനി ബാദൽ ദാനി. ബാദൽ ദാനി. ഹുയി മച്ഛലിയോ കോ. മച്ഛലിയോ കോ മീൻസ് ഫിഷസ്, മീനുകൾ. മീനുകൾക്ക് എന്താണ്, എന്താ അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ? ഹൈറാനി. ഹൈറാനി മീൻസ് ദേ ആർ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? മഴയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കടവില് ബോട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണോ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ ഫിഷസ് ആർ ഹാവിങ് ദാറ്റ് ആങ്സൈറ്റി. സോ അതാണ് ഹുയി മച്ഛലിയോ കോ ഹൈറാനി ബാദൽ ദാനി. ബാദൽ ദാനി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ മേഘം എന്താ പറയുക, മേഘത്തിനോട് ഒന്ന് പെയ്തു തരാൻ പറയാണ്, ദാനം ചെയ്യാൻ പറയാണ്. എന്താ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്? മഴയെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ നോക്കാം. ഈ സ്റ്റാൻസ മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ നോക്കാം നമുക്ക്. സാഗർ സെ ഭർ ഭർ ജൽ ലാത്തെ ഗാം ഗാം മേ റസ് ബർസാത്തെ. സാഗർ സെ, സാഗർ സെ പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന്, ഭർ ഭർ ജൽ ലാത്തെ. ജൽ പറഞ്ഞ എന്താ? ജലം. ഭർ ഭർ, ഭർ ഭർ പറഞ്ഞ നിറച്ചോണ്ട് വരും. ആരാണ് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ജൽ നിറച്ചോണ്ട് വരിക? ആരാണ്? ബാദൽ അല്ലേ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഹൗ റെയിൻ ഈസ് ഫോംഡ്, ഹൗ ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫോംഡ്, isn't it? In science or learning, no? You know the process called evaporation? Yes. എന്താ സംഭവിക്കുക? From the water bodies like oceans and rivers and sea and all, the water gets heated up and it changes into vapor and it rises up, and then when it turns into cloud, isn't it? And the cloud, when it gets cooled, it comes down as rain. അങ്ങനെയല്ലേ വാട്ടർ സൈക്കിളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാഗർ സെ ഭർ ഭർ ജൽ ലാത്തെ ഗാം ഗാം മേ റസ് ബർസാത്തെ. ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ബാദൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ക്ലൗഡായിട്ട് മാറിയിട്ട് പിന്നെ എവിടെ പെയ്യണേ? ഗാം ഗാം. എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ റസ് ബർസാത്തെ എന്താ? ആ പെയ്യുന്നത് എന്താ? മഴ
മഴയല്ലേ, അപ്പം ആ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്താ തരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് ഹാപ്പിനെസ്. അപ്പോൾ റസിന്റെ മീനിങ് ഇവിടെ ഹാപ്പിനെസ് എന്നും പറയാം. റസ് ബർസാത്തെ सब जीवों की प्यास बुझाते and you are quenching the thirst of all living things. सब जीवों की प्यास बुझाते. प्यास means thirst. प्यास बुझाते പറഞ്ഞ എന്താ? ദാഹം ശമിപ്പിക്കുക. ആരാ ദാഹം ശമിപ്പിക്കണ? ബാദൽ അല്ലേ? സബ് ജീവോं की മീൻസ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ദാഹം ശമിപ്പിക്കുകയാണ് ബാദൽ. ധർത്തി ഹോ ജാത്തി ഹൈ ധാനി. ബാദൽ ധാനി, ബാദൽ ധാനി. ധർത്തി ഹോ ജാത്തി ഹൈ ധാനി. ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ധർത്തി എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ധർത്തി മീൻസ് ഭൂമി. ഭൂമി എങ്ങനെ മാറും? ധാനിയാവും. ധാനി മീൻസ് റിച്ച് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സോ ഗ്രീൻ ആൻഡ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ? അങ്ങനെ പച്ചപ്പ് നിറയില്ലേ ധർത്തിയിൽ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ മഴ വരുമ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് ആ സീൻ ഓർക്കാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മഴക്കാലം തന്നെയാണല്ലോ, ചുറ്റും നമുക്ക് ഇതൊക്കെയല്ലേ കാണാൻ പറ്റുക. ഇസനെ സോ ഇങ്ങനെ മഴയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷവും ആ പ്രകൃതി ഭംഗിയും അതൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിൽ നമുക്ക് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻസർ നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ആൻസർ फसल धान की खेतों महके राह घाट हरियाली लहके. फसल धान की खेतों महके. धान की फसल. ധാൻ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ? ധാൻ മീൻസ് പാഡി, നെല്ല്. ഇപ്പം നെല്ലിൻ്റെ വയലില്ലേ? ധാൻ. ഖേത്ത് മീൻസ് വയൽ, ഫീൽഡ്. ഫസൽ ധാൻ, ഫസൽ മീൻസ് ക്രോപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസൽ ധാൻ കി ഖേത്തോ മെഹക്കെ. മെഹക്കെ മീൻസ് സ്മെൽസ് ഗുഡ്, നല്ല മണമായിരിക്കും. ഈ മഴയ്ക്കിനൊരു മണമില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വയലും ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നെൽപ്പാടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. രാഹ് ഘാട്ട് ഹരിയാലി ലഹക്കെ. രാഹ് മീൻസ് വഴിയോരം, വഴികൾ. പിന്നെ ഘാട്ട് കടവ് എല്ലാം ഹരിയാലി ലഹക്കെ. എവ്രിവെയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി സോ ഗ്രീൻ, പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. മൻ കിസാൻ കാ ഗായെ ചഹക്കെ. മൻ കിസാൻ കാ ഗായെ ചഹക്കെ. ദേഖ് ദേഖ് മേഘോം തക് പാനി. അപ്പം അവിടെ ആരാ സന്തോഷിക്കണ? ആരാ? കിസാൻ. അറിയില്ലേ കിസാൻ ആരാ? കർഷകൻ, ഫാർമർ അല്ലേ? ഫാർമർ ഈസ് സോ ഹാപ്പി. വൈ ഫാർമർ ഈസ് ഹാപ്പി? Because it is raining. He needs rain. Then only he can grow with his crop, isn't it? Then only he can run his family. അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സന്തോഷിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അധികം കർഷകൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്താ കാരണം? കിസാന്റെ ഇതിലൊക്കെ പാടത്തൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കണം. മേടവും തക് പാനി. മേടോ മീൻസ് വരമ്പ്, വരമ്പ് വരെ വെള്ളം എത്തി. അപ്പോൾ ഹി ഈസ് സോ ഹാപ്പി സീയിങ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് മൻ കിസാൻ ഗായെ ചഹക്കെ. മനസ്സ്, ആ കിസാന്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ്, ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ബാദൽ ദാനി ബാദൽ ദാനി ഖൂബ് ഝമാജം ബർസോ പാനി. പ്രധാനശീലമായ മേഘമേ നന്നായി പെയ്തു തരും, നല്ല മഴ, rain plentifully. So that is the meaning. I hope you understood the poem. Is it, dear children? The meaning is clear. Now still if you have any doubt, you can call and ask me. I will clear your doubts. Okay, now let's come to the assignment. Now many activities are there in this poem that we will be doing in the next class. So for now you can write the poem, whole poem you saw in the picture, no? So you can note down in the file neatly. Stanza wise you have to write. Okay, 4 stanzas are there, so you have to leave a line after each stanza and you have to write neatly and recite the poem. Practice the poem at home and then we will sing the poem again in the next class together. Okay, so thank you for watching and take care. Bye.